much anticipated Oration Fast 2024, a celebration of the power of words, the art of elegance, and the beauty of ideas. This platform encourages our young orators to hone their communication skills, share their unique perspectives, and shine with their talents. Today we have well-efficient judging panel, Father Bipin Pankul and Brother Joel Pullantara. I welcome both respective judges this Oration Fast 2024. Then other dignitaries are our Assistant Manager, Father Clinton Perincheri, and our respected Principal, Mr. Babu Kaikara. And I welcome you all this Oration Fast 2024. Before starting our program, let's seek the blessings of God Almighty. I invite St. John's Choir for prayer. Thank you, my dear children. I invite Mrs. Smita Johnson for welcome speech. Good morning to everyone gathered here. It gives me immense pleasure to stand before you as we embark on this exciting journey of eloquence and expression, our Oration Fest 2024. First and foremost, let us invoke the blessing of the Almighty, for it is by His grace that we are here today to celebrate the power of words. We are honored to have amidst us a group of esteemed individuals whose presence elevates this occasion. A heartfelt welcome to our Assistant Manager, Father Clinton Perincheri, whose guidance and encouragement inspire us in all our endeavors. Welcome, Father. I take this opportunity to welcome our principal, Mr. Babu Kaikara, the dynamic leader of our school, whose commitment to excellence continually motivates us to achieve greater heights. I welcome you, sir. A special welcome to our respected judges, Father Bipin Pankul and Brother Joel Pullantara. We are honored to welcome Reverend Father Bipin, who was ordinated on January 3, 2023. He serves as the Assistant Director and Procurator of Little Flower, Pineal Village, Muriyar, and brings a wealth of experience in guiding and mentoring young minds. Today, he joins us as a judge for the Oration Fest, and we are grateful for his presence and support.
Let us warmly welcome Father. We are pleased to welcome Brother Joel, who hails from Udayanapuram, Vaikam, having taken his first profession on May 17, 2021. He is currently in the 6th semester of his BA in Philosophy and is completing his Regency at Little Flower Pineal Village. Known for his dedication and fairness, he serves as an exemplary judge in various capacities. Let us warmly welcome him. And of course, a big welcome to all the teachers and students who are here to witness this wonderful celebration of oratory skills. Dear participants, today is your day. It is your chance to express, to inspire, and to leave your mark with the magic of your words. As you step forward, remember this, stage is not just about competition, but about growth, confidence, and creativity. Let this Oration Fest be a celebration of ideas, of thoughts, and a tribute to the beauty of language. Thank you, and may we all have a memorable and enriching day ahead. Thank you, Smita ma'am. Now I would like to invite our Assistant Manager, Father Clinton Pirichiri, and other dignitaries for inauguration of our Oration Fest 2024. Invite our Assistant Manager, Father Clinton Pirichiri, for inaugural address. ഈശ്വര സ്നേഹമുള്ള പ്രിൻസിപ്പള് ബിബിനച്ച, ജോയൽ ബ്രദറ്, പ്രിയ ടീച്ചേഴ്സ്, പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് നമ്മൾ ഒറേഷൻ ഫെസ്റ്റ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി ഭാഷകളിൽ പ്രസംഗ മത്സരം. നമുക്കറിയാം, വാക്കുകൾക്ക് വാളിൻ്റെ മൂർച്ചയുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയും. അത് അഗ്നി പോലെ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളിൻ്റെ ആഗ്രഹമനുസരിച്ചാണ് വാക്കുകൾ പുറപ്പെടുക. നമ്മുടെ ആശയവും അറിവും കാഴ്ചപ്പാടും ഒക്കെ മറ്റൊരാളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് കഴിയും. അത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വിധവും നമ്മൾ നോക്കണം. വാക്കുകൾ 9ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. 9ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ ചേച്ചിമാർ ബാക്കിലിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഏറ്റവും ബാക്കിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവരുടെ കൂടെ ടൂർ പോയിരുന്നു. അച്ഛൻ മൈസൂർക്കാണ് ടൂർ പോയത്. അപ്പൊ അതൊരു സംഭവം ഞാൻ പറയാം. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ 2ാമത്തെ ദിവസം ഷോപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടി എത്തിയേക്കാം. അപ്പൊ അച്ഛൻ റോഡ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അച്ഛൻ്റെ മുന്നിൽ 2 ടീച്ചേഴ്സ് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. തൊട്ടിപ്പുറത്തെ കടയിൽ നമ്മുടെ ചേച്ചിമാർ കുറച്ച് പേര് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അവര് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനാണ് നിൽക്കണേ. അപ്പൊ മൈസൂർ പാക്ക് ആണ് അവര് വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചിരി പറയുന്നത്. അപ്പൊ വില പേശുന്നുണ്ട്, ഇത്ര രൂപ ആണ്.
അപ്പൊ ആ കടക്കാരൻ നമ്മുടെ ചേച്ചിമാർക്ക് സുന്ദരി എന്ന് നീട്ടി വിളിച്ചു. അച്ഛൻ വിളിച്ച പോലെയല്ല, ആ ചേട്ടൻ വിളിക്കുന്ന ആ വിളി കേട്ടാൽ മതി നമ്മൾ മയങ്ങി വീഴും. അത് കേട്ട പാട് നമ്മുടെ ചേച്ചിമാരെന്ത് ചെയ്തു, സഞ്ചി തുറന്നു, ഇട്ട ചേട്ടാ 2 പാക്കറ്റ്. അപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത്, ഒരാളുടെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം സാധിച്ചെടുക്കണം. അത് നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എത്ര വലിയ ആൾക്കാരാണെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ കാഴ്ചയും നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയും അത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കണം. നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗക്കാരെ കാണില്ലേ, പ്രധാനമന്ത്രി നമ്മുടെ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഒക്കെ പ്രസംഗമാണ് ആൾക്കാർ കൂടുതലും ആകർഷിക്കുന്നതും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതും. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് നിങ്ങൾ പ്രസംഗ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അറിവും നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടും അത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പ്രകടമാക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കഴിവ്, പ്രസംഗത്തിലുള്ള കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഭാവിയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടും അറിവുകളും നല്ല രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ആരാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പേര് ഞാൻ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്ത് ഈ ടൂർ പോയി നടന്ന സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ ഒരു ക്ലൂ തരാം. ഇവരിപ്പോൾ എന്നെ കാണുമ്പോൾ സുന്ദരാന്ന് വിളിക്കണേ. എന്ത് സുന്ദരനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം, എന്നാലും അവരെന്നെ സുഖിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഞാൻ വീണില്ല, അവർ വീണു. അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോൾ നല്ലത് മാത്രം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം, അല്ലാത്തത് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കരുത്. അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആശംസിക്കുന്നു. ഈ ഒരു പ്രസംഗ മത്സരം അതിന് നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Thank you, Father. Now I invite Mrs. Remya Sudan for vote of thanks. Respected our guest, Father Vibin Pavangod and Brother Joel Pulontara, Assistant Manager, Father Clinton Perinjeri, Principal Mr. Babu Koikara, my colleagues and my dear children. I am glad to be standing here to express my vote of thanks. Firstly, I would like to thank Father Vibin Pavangod and Brother Joel Pulontara for gracing this Oration Fest 2024 with their presence and support. Thank you for this. We are immensely grateful to our esteemed Assistant Manager, Father Clinton Perinjeri, for their unwavering support, visionary guidance and presence in this fest. Thank you, Father. Next, I would like to thank our Principal, Mr. Babu Koikara, for his guidance in organizing this fest. Thank you, sir. A special thanks to teachers and non-teaching staff for your hard work and teamwork in making this event a grand success. Thank you. I extend my thanks to all participants and my dear students. Thank you, all of you. Once again, thank you. Teachers and my dear friends, today the topic of my speech, why I love my school. I am a student of St. John Public School, Parpukara. I love my school because it is one of the best school. It is an English medium school. There is a computer lab and a big library. I study and play at school. All teachers of my school are very kind and helpful. I learn new things every day in my school. I love my school very much. Thank you. Hello everyone. Today I am telling about why I love my school. My school name is St. John's Public School at Parpugura. My school is big and beautiful. I love my school because it is one of the best schools. It offers me a joyful atmosphere. The school is the place that prepares us for a good tomorrow. There is a library and laboratory in my school. It is beautifully surrounded by a lush green trees. My classrooms are airy and spacious. Our principal is very good man. He takes care of every student diligently and our teachers are loving to all. There will be fairs about all around the mind of the students. We celebrate many cultural functions and national events.
There is a beautiful playground in my school where we play together. My school follows the discipline strictly. I enjoy going to school every day. I have many friends in my school. In free time, we play together. It has 12 classes. They are LKG to 10th. My school follows the discipline strictly. My school take a part in various extracurricular activities. We have many classrooms, office rooms, extra in our school. All facilities neatly arranged and very clean. The best thing for me in my school is my friends and teachers. On the whole, it is an ideal school, so I love it sincerely. Thank you all. Chess number 3 on the stage. Good morning, respected principal and my dear friends. Today I am talking about how can I love my school. I love my school because it is the one of the best school. I learn new things every day in my school. My school is nearby my home. Students take part in games and sports regularly. I love my school. I love my teachers and I love my friends. I get so many friends in my school. Teachers are loving too. Our principal is very good man. I love my school. My school have a beautiful garden and my school have a beautiful park. My class is airy and spacious. My school is very neat and clean. So I love my school. Thank you. Have a nice day. One and all over here. Respected principal, teachers and my dear friends. Today I am so happy to speak about my favorite season and thank you all for giving me this opportunity. In India, there are 4 major seasons: summer, winter, autumn and monsoon. Of course, all of these seasons have its significance. For me, my personal favorite season is winter. In our country, winter season begins in November and extends till the month of March. During this time, the sun rises pretty late and does not last for long. The cool morning and then it brings out a different feeling. It is really nice to look the morning views with a cup of hot coffee or tea. For everyone's winter season is very special. This season gives us with a lot of healthy fruits and vegetables. Not only this, it is so happy to see the colorful blooming flowers, the dewdrops on leaves and the flowers. Itself is enough to bring out a distant vibe, a part of all other seasons. This is the best season that almost everyone will choose. Traveling, people goes different places for vacation and picnics. Overall, winter vibe is something extraordinary for me. And thank you all for giving me this opportunity. Thank you. Good morning, manage all over here. Respected principal, teachers, and all my dear friends. Today I am so happy to speak about my favorite season. And thank you everyone for giving me this opportunity. In Kerala there are 5 seasons: winter, summer, monsoon, spring and autumn. My favorite season is spring. It is really nice to look at the morning view with a cup of hot coffee or tea. For everyone, spring is very special. Everyone fed up of cold in winter, hot in summer, and mud and dirt in rainy season. The real beauty of spring nourishes our health and we forget all the sorrows of life. It fills us with a lots of joy and happiness. So we really enjoy this season with a pleasant sight everywhere. Not only for this, it is really nice to look at the colorful blooming flowers, especially Kanikonna, all over the Kerala. That is a mind-blowing sight and we can hear the chirps of birds. Itself is enough to bring out the distant vibe apart from all other seasons. In this time, people will choose for picnic and we can spend more time for outdoor games. It is not at all possible to conclude the specialty of spring season without speaking Vishu festival. It is a traditional year for Kerala. The joy and happiness that fills us are really undescribable. Overall, spring vibe is something extraordinary for me.
is the sweetest season and my personal favorite. Thank you. Have a nice day. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് മലയാളികളുടെ മാറുന്ന ഭക്ഷണശീലത്തിനെ കുറിച്ചാണ്. ഭക്ഷണം അടിസ്ഥാന ആവശ്യമാണ്. ഭക്ഷണമില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനുമില്ല. ഒരു പ്രദേശത്തെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെ ലഭ്യതയും കാലാവസ്ഥയും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ആഹാര രീതിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്ഷണമാണ് അരി. രാവിലെ കഴിക്കുന്ന ദോശ, ഇഡ്ഡലി, പുട്ട്, ചോറ് ഇതെല്ലാം അരിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ അരി പണ്ടുകാലത്ത് കൃഷി ചെയ്താണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ അരിക്കും മറ്റു എല്ലാവിധ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾക്കും അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് കഴിക്കുന്ന ചായം ചെയ്ത പാനീയങ്ങൾ, എരിവ്, പുളി, മസാല, മൈദ എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം നമ്മെ നിത്യരോഗികളാക്കി മാറ്റുന്നു. മനുഷ്യന്റെ പണിയെടുക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം ദിനപ്രതി കുറഞ്ഞും പൊന്നത്തടി കൂടി വരികയും ചെയ്യുന്നു. ആരോഗ്യമാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന സമ്പത്ത്. അതുകൊണ്ട് സ്വർണത്തിന്റെയും വെള്ളിയുടെയും കഷ്ണങ്ങളല്ല എന്നാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അമിതമായ രാസവസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക, ക്രമേണ മൊത്തമായും ഇല്ലാതാക്കുക. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണവും വ്യായാമവും ചെയ്ത് ശീലിക്കുക. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. വന്ദനം. ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് മാതൃഭാഷയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചാണ്. അമ്മയിൽ നിന്ന് ആദ്യം കേട്ട ഭാഷ, അമ്മനാദ്യം വിളിച്ച ഭാഷ, അറിവിന്റെ ആദ്യ അക്ഷരങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്ന ഭാഷ, അതാണ് മാതൃഭാഷ. അമ്മയോടൊപ്പം കുഞ്ഞ് സ്വായത്തമാക്കുന്ന മഹത്തായ സമ്പത്താണ് മാതൃഭാഷ. ജനനിയും ജന്മഭൂമിയും പോലെ ആരാധ്യവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശക്തമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ശക്തി സ്രോതസ്സാണ് മാതൃഭാഷ. മറ്റുള്ള ഭാഷകൾ കേവലം തന്ത്രിമാർ മറ്റൊന്നു പെറ്റമ്മലൻ ഭാഷാതൻ. മഹാകവി വള്ളത്തോളിന്റെ ഈ വരികൾ മാതൃഭാഷയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഒരുവന് അവന്റെ മാതാവിനോളം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് അവന്റെ മാതൃഭാഷ എന്നാണ് കവി പറയുന്നത്. ആയതിനാൽ മാതൃഭാഷ പഠനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും ആവശ്യകതയും മനസ്സിലാക്കി അതിന് പ്രാധാന്യം നൽകുകയും സ്വഭാഷയെ സ്നേഹിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു തലമുറയെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്നു വരികയും ചെയ്യണം. അക്ഷര വെളിച്ചം മനസ്സിന് പ്രകാശമുള്ളതാകട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. മറ്റുള്ള ഭാഷകൾ കേവലം ധാത്രിമാർ മർത്യനു പെറ്റമ്മ തൻ ഭാഷതാൽ എന്ന വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോന്റെ വരികൾ മനസ്സിൽ പതിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയായ മലയാള ഭാഷയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ചില കൊച്ചു ചിന്തകൾ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തായ് പാലിനോടൊപ്പം അമ്മ എന്ന രണ്ടക്ഷരം നുകർന്നു തുടങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് കവി ഭാവന മാതൃഭാഷയായ നമ്മുടെ മലയാളത്തെ പെറ്റമ്മയോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുമെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം. ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ അമ്മയ്ക്കുള്ള അതേ പ്രാധാന്യം തന്നെ മാതൃഭാഷയ്ക്കും എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റില്ല. ബഹുരാഷ്ട്ര വിദ്യാഭ്യാസ ശാസ്ത്രീയ സാംസ്കാരിക സംഘടനയായ യുനെസ്കോ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ മാതൃഭാഷയ്ക്കുള്ള പഠനം കുട്ടികളുടെ പഠനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായും വിഷയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പരിജ്ഞാനവും നൽകുന്നതായും തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. മാതൃഭാഷയുടെ ശരിയായ അടിത്തറ മറ്റു ഭാഷകളുടെ പഠനവും ഭാഷാ വികാസവും കൂടുതൽ വേഗത്തിലാക്കുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ പാരമ്പര്യവും സംസ്കാരവും അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളും ചരിത്രവും മാതൃഭാഷയോട് ഇഴചേർന്ന് കിടക്കുന്നുവെന്നുള്ള വസ്തുത മാതൃഭാഷയുടെ പ്രാധാന്യം അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു. മാതൃഭാഷയുടെ ശരിയായ ഉപയോഗം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായും ആശയവിനിമയ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മെച്ചപ്പെട്ട ആലോചന ശേഷിക്കും വികാരങ്ങളും ഭാവനകളും വ്യക്തമായി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിന് മാതൃഭാഷ ഒരു അടിസ്ഥാന ഘടകമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളും വളർന്നു വരുന്നത് മാതൃഭാഷയുടെ കഥകൾ, പാട്ടുകൾ, ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ കേട്ടുകൊണ്ടാണ്. മുൻപ് പരാമർശിച്ച വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിനും സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിനും ഇതിനുമായി അഭേദ്യ ബന്ധമുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയായ മലയാള ഭാഷയിൽ രചിക്കപ്പെട്ട എത്രയോ മഹത്തായ കൃതികളാണ് ഭാഷയുടെ ശോഷണം കൊണ്ട് പുതുതലമുറയ്ക്ക് അന്യം നിന്നു പോകുന്നത്. പാത്തുമായുടെ ആടിനറിയാത്ത നങ്ങേലിയുടെ ഉണ്ണിയെ
പൂങ്കിളി അറിയാത്ത ഒരു തലമുറ, ചങ്ങമ്പുഴയുടെ രമണനെ അറിയാത്ത, വൈലോപ്പള്ളിയുടെ വിഷുക്കണി അറിയാത്ത, മാമ്പഴം അറിയാത്ത ഒരു തലമുറ. ഇത്രയേറെ പ്രാധാന്യമുള്ള മാതൃഭാഷയുടെ സംരക്ഷണ മാർഗങ്ങളും ശോഷണ കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതും ഉചിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതുമാണ്. മാതൃഭാഷയുടെ മരണമണി കേൾക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇനിയുള്ള മുമ്പോട്ടുള്ള യാത്ര നമ്മുടെ തന്നെ സംസ്കാരം, ആചാരങ്ങൾ, അനുഷ്ഠാനം, പൈതൃകം എന്നിവയുടെ അവസാനമായി കണക്കാക്കാം. കുട്ടികളായ നമുക്ക് മാതൃഭാഷയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി വാമൊഴിയായ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കിട്ടിയ കഥകളും കവിതകളും പഴഞ്ചൊല്ലുകളും കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും ശ്രമിക്കാം. അമ്മ മലയാളത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തലോടെ നിർത്തട്ടെ. നന്ദി. മാനസത്തിന് വന്ദനം. മലയാളം എൻ്റെ മാതൃഭാഷ. എൻ്റെ ജന്മനാടായ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ തെക്കു പടിഞ്ഞാററ്റത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കൊച്ചു സംസ്ഥാനം. പുരാതനവും വ്യത്യസ്തവും തനതായ സംസ്കാരങ്ങളും കുടികൊള്ളുന്ന മലയാള ഭാഷയുള്ള എൻ്റെ കൊച്ചു കേരളം. വൈവിധ്യമേറിയ ഭൂപ്രകൃതിയാൽ സമ്പന്നമായ ഇവിടം ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ, ആരോഗ്യ, ശാസ്ത്ര, സാങ്കേതിക മേഖലകളിൽ കേരളം അനവധി നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നാടോടുമ്പോൾ നടുവേ ഓടിയാൽ പോരാ, ഒരു മുഴമെങ്കിലും മുന്നേ ഓടണമെന്ന് വിശ്വസിച്ച് തനിക്കുള്ളതെല്ലാം വിട്ട് ഓടിത്തളർന്ന കിതച്ചു നിൽക്കുന്ന ഇന്നത്തെ മലയാളി നാട്ടിലെ സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ്. ഈ ഓട്ടത്തിനിടയിൽ മറന്നുപോയ ചില ഓർമ്മകൾ സ്വന്തമെന്ന് കരുതി കൂടെ കൊണ്ടു നടന്നവ മലയാളി കൈവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഉത്തരധുനികതയുടെ വർണ്ണവിസ്മയങ്ങൾക്കിടയിൽ മലയാളികൾ മാറുന്നതും ഏറെ അകന്നതും മുൻ തലമുറ നെഞ്ചോട്ട് ചേർത്ത് താലോലിച്ച മാതൃഭാഷയാണ്. 6 മലയാളിക്ക് 100 മലയാളം, അര മലയാളിക്ക് 1 മലയാളം, ഒരു മലയാളിക്ക് മലയാളമില്ല എന്ന കുഞ്ഞന്റെ മാഷിന്റെ കവിത പോലെ മലയാളിക്ക് ഇന്ന് മലയാളമില്ല. ഇന്ന് മലയാളിയുടെ കൊച്ചുമക്കൾ കയ്യിൽ റിമോട്ടും പിടിച്ച് നെഞ്ചും പിരിച്ച് പറഞ്ഞു ഐ ഡോണ്ട് നോ മലയാളം. ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ പല അവതാരകർ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന കോപ്രായങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ മംഗ്ലീഷാണോ നമ്മുടെ ഭാഷ എന്ന് പോലും തോന്നിപ്പോകും. അത്രത്തോളം മലയാളത്തെ വികൃതവൽക്കരിച്ചാണ് അവരുടെ അവതരണം. മലയാളം വായിക്കാൻ പോലും അറിയാത്ത പുതുതലമുറ മൊബൈൽ ഫോണിലും മറ്റുമാണ് കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കുന്നത്. ഓണവും വിഷുവും ക്രിസ്മസും എല്ലാം വിപണിക്ക് വിട്ടുകൊടുത്ത് മലയാളി ഡിജിറ്റലായി മാറുമ്പോൾ പുരാതന സംസ്കാരങ്ങളും പരമ്പരാഗത മൂല്യങ്ങളും ഇല്ലാതാകുന്നു. പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ മലയാളികൾ ഭിന്നമായ ജീവിത ശൈലികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു. നമ്മളെ വളർത്തിയെടുത്ത സംസ്കാരത്തെ മറക്കാതെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കി അവ സംരക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് കടമയുണ്ട്. കേരളം എന്ന നാടിന്റെ മഹത്വം വിളിച്ചോതുന്നതാണ് നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയായ മലയാളം. മറ്റുള്ള ഭാഷകൾ കേവലം ധാത്രിമാർ മർത്തേനു പെറ്റമ്മ തൻ ഭാഷ താൻ എന്ന് കവി പാടിയതിന് ഇന്നത്തെ ലോകത്തോടുള്ള പ്രസക്തിയെ പറ്റി നാം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ മലയാളിയാണെങ്കിൽ അഭിമാനിക്കാം. ഒരുമിച്ച് കൈകോർത്ത് മുന്നേറാം. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് മലയാളിയുടെ ഭക്ഷണ സംസ്കാരത്തിനെ കുറിച്ചാണ്. ജീവന്റെ തുടിപ്പിന് അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് ഭക്ഷണം. സ്രഷ്ടാവിൻ്റെ മഹാ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണത്. സസ്യങ്ങൾക്ക് മണ്ണിലൂടെയും ജലത്തിലൂടെയും ആവശ്യമായ ധാതു ലവണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന പോലെ ജീവികൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് ആവശ്യമായ ഊർജം ലഭിക്കുന്നത്. ഭക്ഷണം മനുഷ്യന്റെ ജീവിതശൈലിയെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം ഓരോ വ്യക്തിക്കും അനിവാര്യമാണ്. കൃത്യമായ ഭക്ഷണവും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതവും ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ 2 വശങ്ങളാണ്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് മനുഷ്യരിലെ രോഗങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഭക്ഷണക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. രോഗം വരാനും വരാതിരിക്കാനും കാരണമാകുന്നത് സമീകൃത ആഹാരത്തിനനുസരിച്ചാണ്. സമീകൃത ആഹാരത്തിൽ ധാന്യങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, പഴങ്ങൾ, നട്ട്സ്, പരിപ്പ് വർഗ്ഗങ്ങൾ, മത്സ്യം, മാംസം, പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് കണ്ടുവരുന്ന രോഗങ്ങളിൽ പ്രധാനമായ ഒന്ന് അമിതവണ്ണത്താലുള്ള അസ്വസ്ഥതകളാണ്. ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷിക്കുക എന്ന പാരമ്പര്യ ശൈലി മാറി ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിക്കുക എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ചിന്ത. എന്ത് കഴിക്കണം, എപ്പോൾ കഴിക്കണം, എത്ര കഴിക്കണം, എത്ര പ്രാവശ്യം കഴിക്കണം, എങ്ങനെ കഴിക്കണം എന്നീ 5 സംഗതികൾ ആഹാരകാര്യത്തിൽ
കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഹിതവും മിതവുമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ 2 പ്രാവശ്യമേ വേണ്ടൂ എന്നാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത്. പ്രാതൽ രാജാവിനെ പോലെ, ഉച്ചഭക്ഷണം രാജകുമാരനെ പോലെ, അത്താഴം യാചകനെ പോലെ എന്നീ പഴഞ്ചൊല്ലി പതിരുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഇന്ന് തരംഗമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് സംസ്കാരം. ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ തലസ്ഥാനമായി കേരളം. പൊണ്ണത്തടി, ഹൃദയാഘാതം, രക്തസമ്മർദ്ദം, പ്രമേഹം, അർബുദം തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ വ്യാപന നിരക്ക് കേരളത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. ആഹാര നിയന്ത്രണവും വ്യായാമവും മാത്രമാണ് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള ഏക പ്രതിവിധി. നല്ല ആഹാരം നല്ല രീതിക്ക് കഴിക്കുമ്പോഴേ ശരീരത്തിന് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. ഔഷധമാക്കാത്തവർക്ക് ഔഷധം ആഹാരമാക്കേണ്ടി വരും. ആരോഗ്യമാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിജയമന്ത്രം. നന്ദി. Good morning everyone. Today's topic is the importance of saving water in our daily life. Water is the most important and valuable natural resource of earth. It sustains all life. There is no life without water. Water is not only important for human beings, but for the entire ecosystem. Without enough water, existence of humans as well as animals is next to impossible. After fresh air, water is the second most important natural resource for the survival of any living being. About 71% of the Earth's surface is covered with water. Unfortunately, only 3% of the water is available as fresh water. About 2/3 of fresh water lies in the form of frozen glaciers and ice caps. The rest of small portion is available in the form of groundwater and surface water. We totally depend on water for multiple purposes. We use water for agriculture, for the irrigation of crops. Water is used for bathing, cooking, cleaning, and other domestic purposes. We use water for navigation and transportation of goods. This tells us how water is the most essential component of life. Every drop of water is vital for sustenance. Therefore, water conservation is important to save life on this planet. Water saving should be and is the universal responsibility of every human living on this earth. Steps to save water in our daily life: save water in bathroom, fix toilet leaks, use water saving showers, install low flush toilets, do rainwater harvesting, save water in the garden, recycle water. Thank you. Have a nice day. Next, chess number 12 on the stage. Good morning. Today I want to talk about something that has power to change the world. Something that costs nothing, yet it's worth everything. Something that transforms life, one small act at a time. That something is kindness. We often underestimate the impact of small gestures. Holding the door for someone, offering a smile, listening to a friend in need. These acts may seem insignificant, but they have power to brighten someone's day and even change their life. Imagine being a stranger in a new city, feeling lost and alone, and then someone approaches you and offers directions with a warm smile. That small act of kindness can turn a stranger into a friend. Imagine being a child struggling in the school and he feels that he was not good enough, and then a teacher take the time to
respected judges, principal, teachers, and all my dear friends. A hearty welcome to everyone. I'm here to convey a speech on importance of saving water. We all know that water is the most useful resource on earth. Also, we are aware of its immense uses. We cannot imagine our lives without water. Moreover, it is used for household, agricultural, industrial, recreational, environmental, and other purposes. Although 70% of the Earth's surface is covered by water, yet only 1% of fresh water is available for drinking. Water is the precious commodity needed for food and life. All human beings, plants, and animals have a requirement on water. Thus, we need to conserve water resources. To conserve or decrease the polluting factors, we must be aware of the factors that lead to its deterioration. Then, we must take some valuable steps. This includes turning off the tap, cut down meat eating and dairy, checking the water leakage in hand pumps, shovel less to save water. Moreover, fertilizers have a huge amount of water, so we must minimize the use of fertilizers in the fields. Water plays an important role in the field of agriculture. Irrigation is possible with the help of water. Water is also helpful for various domestic uses like washing clothes, bathing, cooking, etc. Water is also helping for balancing the ecosystem. We need water for thousands of tasks in our lives. It provides nature to the beauty and maintains the environmental balance. Since it's the basis of our survival, we should not misuse it. We must use wisely this sacred gift of nature. We must tell the society by conducting awareness programs. We must use modern techniques for farming. Moreover, watersheds can be used to conserve rainwater resources. It is not a single person's responsibility to save water. We can avoid the wastage of water only by joining our hands. Thank you. Good morning, respected principal, teachers, and my dear friends. Today I am here to speak a few words about importance of saving water in our daily life. As we all know that water is one of the most important natural resources. Water plays an important role in our daily life. Water is a gift by the nature. Earth is the only planet where we found water. We use water for drinking, cooking, bathing, etc. But we use it carelessly thinking that it is unlimited. 70% of the Earth's surface is covered with water, but only a few amount of water is usable. So, we need to use it wisely. We get water from rivers, lakes, etc. But humans are polluting all the water bodies. In order to save water for our future and ensure life, as without water there is no life. Water is the most precious component needed for food and life. So, it is our duty to conserve water as much as possible for the better future. The method of saving water can be rainwater harvesting, afforestation, etc. Planting more and more trees will also help in increasing the rainfall. Surface water, groundwater, and rainwater are the main sources of water. Without water, no one can exist even for a day. So we need to understand the importance of water. And we also need to spread awareness to save water. Thank you. Good morning to respected judges, teachers, and my dear friends. Today, I want to talk about something simple but incredibly powerful. Kindness. It's a quality we all admire. Yes, it's sometimes overlooked in the fast pace of our daily lives. But small acts of kindness, even the simplest ones, can have ripple effects and go far beyond what we might have expected. It can change someone's day, lift someone's spirit, and in some cases, even change the world. Imagine this.
stranger, a word of encouragement to a friend, a helping hand to a struggling person. These acts might feel small to us, but to the person receiving this mean everything. One act of kindness can inspire others, creating a ripple that touches many people in many ways that we have never seen. Consider the story of a single teacher who decided to spread kindness in her school by adding "thank you" board. Every time when a student or a staff member helped someone, their name was added to this board. Soon, the students began to step out of their way to help one another, hoping to see their own names. One small act, one small idea changed the entire environment. The school became known for its unity and the students who helped each other. Being kind doesn't require us to be rich, powerful, or famous. It just simply asks us to be present and compassionate. 1 second of our lifetime can lift others, and in turn, they may lift others. So, today I encourage each of us to practice a small act of kindness. It can build connections, spread positivity, and create a world that feels little more brighter, little more hopeful, and a little more human. Thank you. Respected principal, teachers, and my dear friends, today I'm going to deliver a speech about importance of water in our daily life. We all know that water is very important to our life. We cannot imagine without water in our life. That is true. We can live without food, but we cannot live without water for a single day. Water is precious as gold, and we should not waste it. All human beings and animals should want water to live on the earth. Almost 71% of Earth's surface is covered with water, but only a little amount of fresh water is present in the earth. If we do not conserve water, then the day is not far when the earth will dry up, and it will be challenging us to live in the earth. Water is valuable. We require water for cooking, cleaning, bathing, etc. Water is increasingly scarce in many parts of the world. Increasing demand to water, coupled with climate change, has made water conservation a critical issue. Here I'm going to talk about importance of water. A drop of water is more worth than a sack of gold to a thirsty man. Methods to conserve water are: out of all water available, only 3% is fresh water. Close the tap when you are not in use. Use rainwater for gardening and washing purpose. Rainwater harvesting is best method to conserve water. So, now onwards, save water and save your life. Thank you everyone. Thank you. Next. മാന്യ സദസ്സിന് വന്ദനം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജഡ്ജസ്, അധ്യാപകരെ, എന്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് വായനാശീലം വിദ്യാർത്ഥികളെ എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. വായന എന്നത് അറിവിന്റെ ഉറവിടമാണ്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ സമഗ്ര വളർച്ചയ്ക്ക് വായനയുടെ പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതാണ്. നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളും നമ്മളായി മാറുമ്പോഴാണ് അത് പൂർണ്ണ വായനയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. പുസ്തകങ്ങളും ചങ്ങാതിമാരും ഒരേപോലെയാണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഒരു നല്ല പുസ്തകം ഒരുവനെ നന്മയുടെ
പാതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ് പുസ്തകങ്ങൾ. ഈ വെളിച്ചം കണ്ടുവേണം കുട്ടികൾ വളരാൻ. എന്നാൽ ഇന്ന് വായനയുടെ ശീലം കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. അതിനു കാരണം ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളുടെ സ്വാധീനമാണ്. ഇന്റർനെറ്റ് യുഗത്ത് സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ തലകുമ്പിട്ടിരിക്കുന്ന പുതുതലമുറയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇത് കാണുമ്പോൾ കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിന്റെ അർത്ഥവത്തായ വരികൾ ഓർമ്മ വരും. വായിച്ചാൽ വളരും, വായിച്ചില്ലേലും വളരും. വായിച്ചാൽ വിളയും, വായിച്ചില്ലേൽ വളയും. ഇപ്പോൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതുതലമുറയെ നിവർത്താൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കണം. ദിവസവും വായന ശീലമാക്കുന്നത് വഴി പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. വായന തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തും, സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കും, ഓർമ്മയും ഏകാഗ്രതയും മെച്ചപ്പെടുത്തും. എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടേറെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് വായനയ്ക്ക്. ജൂൺ 19 വായനാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ് പുസ്തകങ്ങൾ. വായന കൊണ്ട് അതിനെ ജ്വലിപ്പിക്കുക എന്ന മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ വാക്കുകൾ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ എളിയ വാക്കുകൾ ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Next, നമസ്കാരം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജഡ്ജസ്, അധ്യാപകരെ, എന്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, വായനാശീലം വിദ്യാർത്ഥികളിൽ എന്ന വിഷയത്തെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. കയ്യിലൊരു വാളും പോക്കറ്റിൽ ഹോംവർക്കൊരു ഗ്രന്ഥവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ വഴി വീട്ടിൽ തെളിക്കും എന്ന നെപ്പോളിയന്റെ വാക്കുകൾ വായനയുടെ ശക്തി ജ്വലിപ്പിക്കുന്നു. വായന മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നമാണ്. മനസ്സിന്റെ ശരിയായ വളർച്ചയ്ക്കും നിലനിൽപ്പിനും ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ഒന്നാണ് വായനാശീലം. ഒരാളുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രകാശം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വായനയ്ക്കല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും കഴിയില്ല. ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കിടാവിളക്കുകളോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. കിടാവിളക്ക് പേര് പോലെ തന്നെ കെട്ടുപോകുന്നതുമില്ല. സദാ വെളിച്ചത്തോവി അന്യ അന്ധകാരത്തെ മാറ്റുന്നത് കൊണ്ടാവാം ഉത്തമ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിജ്ഞാനമാർ കിടാവിളക്കുകളോട് സാദൃശ്യപ്പെടുന്നത്. ഒരാളുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിന് ഏറെ സഹായിക്കുന്നത് നല്ല വായനയാണ്. ഉത്തമ ജീവിതം നയിക്കാൻ ഒരാളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതും വായന തന്നെ. വായനയിലൂടെ വളർന്നവൻ ഒരു മൃഗമാണ് എഴുതിക്കൊണ്ട് ഷേക്സ്പിയർ വായനയുടെ മഹാത്മ്യമാണ് വിളിച്ചു പറയുന്നത്. കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് വായനയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: വായിച്ചു വളർന്നാൽ വിളയും, വായിക്കാതെ വളർന്നാൽ കളയും. സാംസ്കാരിക ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ് എഴുത്തും വായനയും. വായനയുടെ ചാരുതയും അതുവഴി ലഭിക്കുന്ന ആഹ്ലാദവുമാണ് സത്യം. എന്നാൽ സമ്പത്ത് കൊണ്ടും വികാരപൂർവ്വം കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന ആഹ്ലാദം ഒരാളിലും ശാശ്വത സുഖ സന്തോഷം നൽകുന്നില്ല. വായനയിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദം സൂക്ഷ്മവും ഹൃദ്യവുമാണ്. സാംസ്കാരിക ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ് എഴുത്തും വായനയും. വായന അറിവിന്റെ ഒരു ലോകമാണ്. എന്തു വായിച്ചു എന്നതാണ് പ്രാധാന്യം. നമ്മൾ വായിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്തും നേടി എന്നതാണ് പ്രാധാന്യം. കുട്ടികളെ ഉണർന്നു ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സർഗവാസനകളെ ഉണർത്താൻ വായനയ്ക്ക് കഴിയുന്നു. വായന വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തുടങ്ങേണ്ട ഒന്നാണ്. വളരെ പ്രായമായതിനു ശേഷം തുടങ്ങേണ്ട ഒന്നല്ല വായന. രുചിച്ച് വായിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഓടിച്ചു വായിക്കുന്നവരുണ്ട്. രുചിച്ച് വായിക്കുന്നവർക്ക് വായന ഒരു ശീലമാണ്, ഒഴിച്ചു നിർത്താനാവാത്ത ദിനചര്യവുമാണ്. വായിച്ചു തള്ളാതെ വായിച്ചു കൊള്ളാനാണ് നാം തുനിയേണ്ടത്. സ്നേഹം, ജീവകാരുണ്യം, ധാർമ്മികബോധം എന്നീ ഗുണങ്ങളെല്ലാം വായനയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു. സംസ്കാരമുള്ള ഒരു ജനതയായി തീരാൻ നല്ല വായനാശീലമാണ് കുട്ടികളിൽ ഉണർത്തേണ്ടത്. അതിന്റെ പൂർവ്വ ഉത്തരവാദിത്യം മാതാപിതാക്കൾക്കാണ്. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ, വിധികർത്താക്കളെ, അധ്യാപകരെ, എന്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് വായനാശീലവും വിദ്യാർത്ഥി എന്ന വിഷയത്തെ പറ്റിയാണ്. വായനാശീലവും വിദ്യാർത്ഥി എന്നത് വളരെ പ്രധാനമായ വിഷയമാണ്. കാരണം വായന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ബുദ്ധി വളർത്തുകയും ലോകത്തിന്റെ അവബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വായന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിനൊപ്പം പ്രഗതിശീലവും നിഗമനശേഷിയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. പുസ്തകങ്ങൾ ലോകത്തിലേക്കുള്ള ജനലുകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും പഠിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ഡിജിറ്റൽ ആകർഷണങ്ങൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയ, ഗെയിമുകൾ തുടങ്ങിയവ കാരണം കുട്ടികൾക്ക് വായനയിൽ താല്പര്യമില്ല. അക്കാദമിക് പുസ്തകങ്ങൾ, നോവലുകൾ, മാസികകൾ, പത്രങ്ങൾ, ഡിജിറ്റൽ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം കുട്ടികളുടെ ജീവിതം
വിധത്തിൽ നല്ലതാണ്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ സമഗ്ര വളർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിൽ വായന വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. ചങ്ങാതിമാരും പുസ്തകങ്ങളും ഒരുപോലെയാണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. എല്ലാ വീട്ടിലും ബുക്ക് ശേഖരം വേണം. എല്ലാ ദിവസവും പത്രം വായിക്കണം. വരികൾക്കിടയിൽ വായിക്കണം, വാക്കുകൾക്കിടയിൽ വായിക്കണം. വായിച്ചത് മനസ്സിലിട്ട് വിസ്തരിപ്പിക്കണം. ഒരു നല്ല പുസ്തകം ഒരു വ്യക്തിയെ നന്മയുടെ പാതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. സ്കൂളിലെ പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ചരിത്രം, സാഹിത്യം, കവിത തുടങ്ങിയവ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളവയാണ്. ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ് പുസ്തകം. ആ വെളിച്ചം കണ്ടുവേണം നമ്മൾ വളരാൻ. എത്ര വായിച്ചു എന്നതിനപ്പുറം വായിച്ചതിൽ നിന്ന് എന്ത് നേടി എന്നതാണ് പ്രധാനം. വായിച്ചാൽ വളരും, വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വളരും. വായിച്ചു വളർന്നാൽ വിളയും, വായിക്കാതെ വളർന്നാൽ വളയും എന്ന് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ചില പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ രുചിച്ചു നോക്കേണ്ടവയാണ്, ചിലത് വിഴുങ്ങേണ്ടതും അപൂർവം ചിലത് ചവച്ചരച്ച് ദഹിപ്പിക്കേണ്ടതും എന്ന ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കന്റെ വാക്കുകൾ ഓർക്കാം. എല്ലാ കൂട്ടുകാരും വായിച്ചു വളരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ്. മാനസദസ്സിന് വന്ദനം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് വായനാശീലം വിദ്യാർത്ഥികളിൽ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ സമഗ്ര വളർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിൽ വായന വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. വായനയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അറിവും അനുഭവവും ജീവിത വിജയത്തിന് ഉപകരിക്കുന്നു. വായിച്ചാൽ വളരും, വായിച്ചില്ലേ വളയും എന്നത് കുഞ്ഞണ്ണി മാഷിന്റെ പ്രശസ്ത വരികളാണല്ലോ. ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവ രൂപവൽക്കരണത്തിലും വായന വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. പുസ്തകങ്ങളും ചങ്ങാതിമാരും ഒരുപോലെയാണെന്ന് നാം കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. പുസ്തകം ഒരുവനെ നന്മയുടെ പാതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. തെളിഞ്ഞ വായന മനുഷ്യന് മഹത്വം വിളിച്ചു പറയുന്നു. പ്രശസ്ത ഇംഗ്ലീഷ് ചിന്തകനും സാഹിത്യകാരനുമായ ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ചില പുസ്തകങ്ങൾ രുചിച്ചു നോക്കാനുള്ളതാണ്, മറ്റു ചിലത് അപ്പാടെ വിഴുങ്ങാനുള്ളതും വളരെ ചുരുക്കം ചിലത് മാത്രമാണ് ചവച്ചരച്ച് ദഹിപ്പിക്കാനുള്ളത്. ഞാൻ പുസ്തകങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. സുഹൃത്തുക്കളുടെ ക്ഷാമം ഞാൻ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയാണ് നികത്തുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ ശില്പിയായ ഡോക്ടർ ഭീംറാവ് അംബേദ്കറിന്റെ വാക്കുകളാണിത്. അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണ് വായന. വായന വർദ്ധിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങളോടുള്ള ചങ്ങാത്തം അനിവാര്യമാണ്. ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ് പുസ്തകങ്ങൾ. എന്നാൽ ഇന്ന് വായനാശീലം വളരെ കുറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്റർനെറ്റും ഫേസ്ബുക്കും വാട്സപ്പും നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന്റെ പ്രധാന വിനോദം. എത്ര പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു എന്നതിലല്ല, വായിച്ച പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് നേടി എന്നതിലാണ് പ്രാധാന്യം. ഒരു വ്യക്തി നശിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു പുസ്തകം നശിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു ചിന്ത തന്നെയാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന് മിൽട്ടൺ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ, വായനയുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാക്കുക എന്നതാണ്. സ്നേഹിക്കയില്ല ഞാൻ നോമാത്മാവിനെ സ്നേഹിച്ചിടാത്തൊരു തത്വശാസ്ത്രത്തെയും എന്ന വയലാറിന്റെ വരികളാണ് ഇവിടെ ഓർത്തുപോകുന്നത്. അതിനാൽ കൂട്ടുകാരെ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും വായന ഒരു ശീലമാക്കി മാറ്റാം. എന്ത് വായിച്ചാലും പഠിച്ചാലും അത് നമ്മെ സാഹോദര്യത്തിൽ വളർത്തണം. അങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നാം വായന ശീലമാക്കി മാറ്റേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഒരു നല്ല വ്യക്തിയായി വളരാൻ സർവേശ്വരൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. കാണാത്ത ലോകത്തെ കാണിക്കാനും കേൾക്കാത്ത ശബ്ദത്തെ കേൾപ്പിക്കാനും കഴിയുന്ന മാന്ത്രികരാണ് ഓരോ പുസ്തകങ്ങളും. നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് വായനയെ പറ്റിയാണ്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ സമഗ്ര വളർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിൽ വായന വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവ രൂപവൽക്കരണത്തിന് വായന സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. പുസ്തകങ്ങളും ചങ്ങാതികളും ഒരുപോലെയാണെന്ന് നാം പറയാറുണ്ടല്ലോ. അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാർഗമാണ് വായന. ഒരു പുസ്തകം നശിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു ചിന്ത തന്നെ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. നാം വായിക്കുന്ന ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളും നമ്മളായി മാറുമ്പോഴാണ് അത് പൂർണ്ണ വായനയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. നമുക്കറിയാമല്ലോ, പണ്ടത്തെ സമൂഹം ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തെക്കാൾ വായന അത് കുറവായിരുന്നു. എങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ഒരുപാട് അറിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ അന്നത്തെ പ്രധാന വിനോദം വായനയായിരുന്നു.
അവർ വായിക്കുന്ന ഓരോ പുസ്തകങ്ങളിലും അവരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു. അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് എബ്രഹാം ലിങ്കൺ. ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ദരിദ്രനായ ബാലന് പുസ്തകങ്ങളോട് കടുത്ത ആരാധനയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങി ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചു. മഴ നനഞ്ഞതിനാൽ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അതിനു പകരം ലിങ്കൺ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിന് വിറക് വെട്ടി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകൾ മറയ്ക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ലോകമറിയപ്പെടുന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായി മാറിയത്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, വായന നമ്മെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്ന സത്യം. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ തലമുറ ആകെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വേഗത്തിനൊപ്പം വായുന്ന ഒരു തലമുറയാണ് ഇന്നത്തേത്. വായനയെ പൂർണ്ണമായും മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സമൂഹം. ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ അറിയുന്നില്ല വായന നമുക്ക് തരുന്ന രുചി എന്തെന്ന്. വായനയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി തന്ന ഒരുപാട് എഴുത്തുകാർ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്, എഴുത്തച്ഛൻ മുതൽ കുമാരനാശാൻ വരെ. എന്നാൽ ഇതൊന്നും അറിയാതെയാണ് ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ വളർന്നു വരുന്നത്. ഇന്നത്തെ കുട്ടികളോട് ഒരു എഴുത്തുകാരനെ കുറിച്ചോ ഒരു കഥയോ കവിതയോ ചോദിച്ചാൽ അവർ ആദ്യം നോക്കുക ഗൂഗിളിലായിരിക്കും. അത്രയ്ക്കും വിചിത്രമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം. കേവലം മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന കളിപ്പാട്ടത്തിന്റെ ചിരട് വലിക്കുന്ന പാവകളായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാം ഓരോരുത്തരും. ഇത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിന്റെ ഒരു ചൊല്ലാണ്: വായിച്ചാൽ വളരും, വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വളരും. വായിച്ചു വളർന്നാൽ വിളയും, വായിക്കാതെ വളർന്നാൽ വളയും. അതെ, ഇന്നത്തെ സമൂഹം വളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സമൂഹത്തെ നിവർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് നാം ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ്. അതിനായി നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ്. പ്രകൃതി സംരക്ഷണം, ജീവസംരക്ഷണം. ചരിത്ര താളുകൾ മറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇടം പിടിച്ച ചില വാർത്തകൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. വയനാട്ടിലെ മണ്ണിടിച്ച് ഗ്രാമം അപ്രത്യക്ഷമായി. വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല. ചരിത്രത്തിലെ യുദ്ധ ദുരന്തങ്ങളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല. ജൂൺ 5 പരിസ്ഥിതി ദിനം. എന്തെല്ലാം ആഘോഷങ്ങളാണ് നാം കാണുന്നത്. അത് വെറും പ്രഹസനങ്ങളായി മാറുന്നത് നിത്യ കാഴ്ചകളാണ്. 364 ദിവസത്തെ മറന്ന് ഒരൊറ്റ ദിവസത്തെ പരിസ്ഥിതി സ്നേഹം, മാധ്യമ ചർച്ചകൾ, പുതിയ കാലത്തുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ നട്ടുകൊണ്ടുള്ള വെല്ലുവിളികൾ, ഇതൊക്കെ ആത്മാർത്ഥതന്ന് ഉടലെടുത്തതാണോ അതോ പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയോ? ഒരൊറ്റ ദിവസം നാം അതിനെ ആദരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അത് മതിയോ? എന്താണ് പരിസ്ഥിതി? പ്രകൃതിയുടെ ഒരംശമായ മനുഷ്യന് പ്രകൃതിയില്ലാതെ നിലനിൽക്കാനാവില്ലെന്ന യഥാർത്ഥ ബോധ്യമാണ് പരിസ്ഥിതി ബോധം. പ്രാചീന മനുഷ്യർ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിച്ചിരുന്നു, പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. ആമസോൺ കാടുകൾ കത്തിയമരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശം തന്നെയാണ് കത്തിയമരുന്നത്. കുട്ടികളായ നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിച്ച് വളരണം. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയാണ്. ഞണ്ടിൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്റെ അമ്മയെ കാർന്ന് തിന്നുകൊണ്ട് തൊണ്ട് മാത്രം അവശേഷിപ്പിക്കുന്നെന്ന് പറയുന്നു. നമുക്ക് ഞണ്ടിൻ കുഞ്ഞായി മാറാതിരിക്കാം. ഇനിയും മരിക്കാത്ത ഭൂമി നിന്നാസന്ന മൃതിയിൽ നിനക്കാത്മശാന്തി എന്ന് ഓർമ്മക്കുറിപ്പിന്റെ നിരാശയാണ് നാം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. അതോ വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറകളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു, ഈ ഭൂമിക്കായി ഞാൻ നിലകൊള്ളും. ഓർക്കുക, അവസാനത്തെ മരവും വീണ് കഴിയുമ്പോൾ, അവസാനത്തെ മത്സ്യവും ചത്തുപൊന്തുമ്പോൾ, അവസാനത്തെ നദിയും വറ്റി കഴിയുമ്പോൾ പണം ഭക്ഷിച്ച് പശിയടക്കാൻ പറ്റുമോ? നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. A very warm good morning to one and all present here. Respected judges, teachers and my dear friends. I'm Tana Paul, standing before you to speak on the topic, the future of artificial intelligence. Artificial intelligence is a technology that enables computers or machines to simulate human learning, comprehension, problem solving, decision making, creativity, autonomy, etc. Artificial intelligence enables computers to do tasks which is done by humans. AI can use data to learn and improve their skills over time. Artificial intelligence in education system. Artificial intelligence will become an important part of education system in the future. AI-driven personalized learning help teachers to capture the needs of each and every children. AI also gives teachers the potential to personalize learning for every children. AI could be used at different classes in different ages. AI also gives step-by-step tutorials individualized
for each children works on structured subjects such as physics, mathematics, etc. AI could be used for grading, which will give free time for teachers to teach children. AI could be used for making educational materials, which will save time for teachers. Artificial intelligence in medical field. Thanks to recent advances of technology, artificial intelligence is quickly becoming an integral part of modern healthcare. AI will personalize treatment plans for patients and personalize their medicine. AI will also find many ways to diagnose diseases. It is also said that AI will predict future diseases and viruses. AI will also analyze CT scans, X-rays, MRIs, etc. and find lesions or other findings that a human radiologist might miss. In the conclusion, the future of AI is quite promising. It helps in education, medical field and other fields. However, it will affect in job displacement, bias, ethics, etc. If AI and humans work together, we will get a better life in the future. Thank you. Warm welcome. Good morning to all. My name is Nandahara Sian and I am studying in 8th standard. Today I stand before you to discuss a force that is rapidly reshaping our world, artificial intelligence. No longer confined to the realms of science fiction, AI has emerged as a powerful tool with the potential to revolutionize every aspect of our lives. From the moment we wake up to the time we lay our heads down to rest, AI is already woven into the fabric of our daily existence. It powers our smartphones, personalizes our online experiences, and even drives our cars. In the realm of healthcare, AI is assisting doctors in diagnosing diseases, developing new treatments, and improving patient outcomes. In the field of education, AI-powered tools are tailoring learning experiences to individual student needs, making education more accessible and powerful. But the impact of AI extends far beyond individual applications. It has the potential to solve some of humanity's most pressing challenges. AI can analyze vast amounts of data to predict climate change patterns, optimize energy consumption, and develop sustainable solutions for a greener planet. It can also help us to tackle social issues like poverty and inequality by identifying patterns and trends that can inform effective policies and interventions. However, as we embrace the power of AI, we must also be mindful of its potential drawbacks. As AI becomes more sophisticated, there are concerns about job displacement, privacy breaches, and ethical implications of autonomous decision making. It is crucial that we develop strong ethical guidelines and regulations to ensure that AI is used responsibly and for the benefit of all. In conclusion, the role of artificial intelligence in shaping our future is undeniable. AI can transform industries, improve lives, and address global challenges. By embracing AI with foresight and ethical considerations, we can harness its potential to create a better future for generations to come. Thank you. Warm welcome to one and all present here. Today, I stand before you to talk about one of the most transformative technologies, that is AI. When we hear the word artificial intelligence, the first thing that comes to our mind is robotics. But what really is artificial intelligence and what does the future hold for it? AI refers to the ability of machines or computer-controlled robots to execute tasks with endless
in various fields like education, healthcare, technology, etc. It has the power to revolutionize industries, improve healthcare, and solve problems. AI-powered apps helps us manage our schedule, navigate traffic, and find the perfect movie to watch. It's like having a personal assistant, navigator, and advisor in our pocket. AI plays an important role in healthcare. It enables us to detect diseases in their earliest stages, significantly increasing chances of survival and enhancing quality of life. It helps scientists to create medicines much faster, which can save lives. It also helps doctors to do their job better. In education, AI-driven tools are making learning more accessible to everyone, anywhere and at any time. Imagine personalized learning experiences where AI can adapt to each student's pace, strengths, and needs. In business and industry, AI is also a game changer. AI enhances efficiency, reduces cost, and increases productivity. It opens up creative possibilities, allowing industries to develop smarter products. AI plays a vital role in promoting sustainability in transportation by optimizing routes and reducing fuel consumption. From the development of self-driving cars gliding silently through city streets to advanced traffic management systems, AI is redefining the way we travel. In conclusion, AI is not just a technology. It's a bridge to a future where education, health, industry, and environment benefit from new advancements. Let's embrace AI with responsibility and a vision to a world where every individual can strive. Together, we can use AI to unlock a future filled with endless possibilities. Thank you. The principal, teachers, and all my dear friends, a very good morning to all. Today, I'm going to talk about the most trending topic, the future of artificial intelligence. Yes, it's nothing but AI. I don't think that most of you are aware of AI, but they will be able to catch it if I'm talking about some Hollywood movies. Transformers, Avengers. Now it's clicking, right? So, what do you mean by AI? In simple, it is the ability of machines or computer-controlled robots to perform tasks that is associated with intelligence. You know one thing? We are using AI in our daily lives, either knowingly or unknowingly, and somewhere it has become a part of our life. Alexa, switch on the light. Hey Siri, tell me the capital of Japan. All these come into AI. Within a very few years, AI has become a reality from fantasy. Machines that help humans with intelligence are not only in science fiction movies, but also in the real world. An American computer scientist named John McCarthy has often hailed as the father of AI, who made significant contribution to both AI and computer science. Innovations in the field of artificial intelligence continue to disrupt the future of humanity across nearly every industry. Basically, AI aims to develop intelligent machines that can mimic human behaviors. AI is predicted to grow increasingly pervasive as technology develops. Revolutionary sectors include transportation, banking, medicine, etc. Can you imagine a day when diseases are diagnosed very quickly and acceleratory? Can you imagine a day when new drugs are discovered within a glimpse of minutes? Can you imagine a day fully autonomous vehicle that itself a public transport running on our roads? All these are not dreams. All this is gonna happen within a very few years. You know already, AI and machine-enabled technologies are used in transportation, medicine, military, etc. Being so revolutionary technology, AI also deals with its future and its impact on human beings. It may be dangerous, but a great opportunity. Anyway, super
intelligent computers will become better than humans at doing anything we can do. By 2030, AI will be unfathomably more powerful than humans in ways which transform the world. The future of AI is full of potential to make breakthrough advances that benefit humanity. So, my friends, be ready for the new world. Thank you. Good morning to one and all present here, respected judges, teachers, and my dear friends. Today I want to talk about a revolution that's going to transform our world: artificial intelligence. We are at the threshold of a revolution that's going to transform our world. The age of artificial intelligence is upon us. It's not a technology. It's all about how we choose to use it to shape our world. In coming years, AI will be the backbone of our economy, our healthcare, our education, etc. It will drive to efficiency, innovation, and a progress on a scale that we had never seen before. AI means artificial intelligence. It's not just a tool. It challenges our assumptions, our values, and our beliefs. It will re-examine us what it meant to be human and what kind of world we want to create. We will see AI-powered cars, robots that can think, learn, and adapt. Imagine AI systems that can predict diseases before symptoms manifest. AI can solve problems that were previously unsolvable. We can create new possibilities that were previously unimaginable. But exactly what's AI? Artificial intelligence is the ability of machines to think, learn like humans. It helps us in countless ways. From healthcare to education, transportation to communication, AI is transforming our world. Now we can discuss the advantages and disadvantages of AI. Increased efficiency, improved accuracy, scalability, personalization are some advantages of AI. And it has also numerous disadvantages: job displacement, bias, security risk, ethical concerns, emotional intelligence, unintended consequences. AI's benefits and drawbacks depend on how we use, regulate, and design it. By acknowledging both aspects, we can harness AI's potential on minimizing its risk. The future of AI is uncertain and existing. But one thing is clear: AI will continue to transform our world. We must prioritize transparency, accountability, and ethics in AI development. Feel free to modify according to your need. Let's work together to create a future of AI which enhances humanity equitably. Let's embrace this new revolution. Let's work together to create the power of AI to create a better world for all of us. Thank you. Have a nice day. Respected teachers, principal, judges, and my dear friends. Today I am here to talk about a revolutionary technology changing our world: artificial intelligence. Artificial intelligence, or AI, helps us by simulating human intelligence by helping us improve technology. Artificial intelligence plays an important role in education by helping us improve personalized learning, improve accessibility, and reducing the workload of teachers. Personalized learning. AI helps us to personalize learning by looking at the needs of the students and their learning style, which will help them to progress at their own pace. Improved accessibility. AI helps them to improve accessibility through helping them improve them. Thank you. Respected judges, principal, teachers, and all my dear friends, a very pleasant good morning to one and all present here. Have you heard about AI, artificial intelligence? Yes, of course. Today's world is driven by artificial intelligence. Today, we are diving into the fascinating world of AI. It's all
Alexa version on this birthday. With Alexa, I was able to easily set alarms, reminders to get study resources, to track upcoming events, and even more. I use this every day in many different ways, but my favorite way is to listen music. Isn't AI just limited to our phones and homes? No, it's making a significant strides in the medical fields too. Doctors and scientists are using AI to develop better diagnostic tools, to identify patterns in patients' data, and even assist in surgeries. This means quicker and more accurate diagnosis, leading to improved treatment and outcomes. Do you know the game basketball used to have a basket? People threw the ball inside the basket and with a ladder to take the ball out. This has been lost for 18 years. And there's one guy said, why not cut the bottom and it could be easier? It's a great idea, which basketball became more competitive, but people hated. The people who hated the most were the guy who used the ladder. He said, I'm losing my job. So this is what I want to say. People start to worry. Artificial intelligence, robots, jobs. Don't worry about it. Human beings are much smarter than machines. Machines can never control humans because machines only have their chips. Humans have their heart. I'll conclude my speech by saying that artificial intelligence can enhance human capabilities, not replace them. By working together, humans and AI can achieve great success. Thank you. നമസ്കാരം, ബഹുമാനപ്പെട്ട ജഡ്ജസ്, ടീച്ചേഴ്സ്, എൻ്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, ഞാനിവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മലയാളം മറക്കുന്ന മലയാളി എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ്. മലയാളം മറക്കുന്ന മലയാളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെറ്റമ്മയെ മറക്കുന്ന മക്കൾ എന്നാണ് അർത്ഥം. മലയാളം മലയാളികളുടെ മാതൃഭാഷയാണ്. മലയാളികളുടെ മാതൃഭാഷയായ മലയാളം ഇന്ന് മലയാളികളാൽ തന്നെ അവഗണിക്കപ്പെടുകയും അപമാനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാഴ്ചകളാണ് നാം കാണുന്നത്. മലയാളം ഒരു അത്ഭുത ഭാഷയാണ്. സിനിമയുടെയും കാവ്യങ്ങളുടെയും സാഹിത്യത്തിന്റെയും എല്ലാം മുഖം മാറ്റിയ ഭാഷ. ഭാഷകളുടെ ലോകത്ത് മലയാളം കവിതയും ശാസ്ത്രീയതയും കൂടിയ പ്രണയഗാനമാണ്. മലയാള ഭാഷയെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഉത്തരവുകളും പരിഗണനകളുമെല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭാഷയായ മലയാളത്തെ അവഗണിക്കുന്നതിന്റെ അടയാളങ്ങളാണ് നാം എല്ലായിടത്തും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകളിൽ മലയാളം ഒന്നാം ഭാഷ ആക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവിറക്കിയത് തന്നെ 2011 മലയാളം പഠിക്കാൻ പ്രത്യേകം സമയം കണ്ടെത്തണം എന്നതാണ് ഈ വകുപ്പിന്റെ അർത്ഥം. SSLC ബുക്കിൽ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പേര് മലയാളത്തെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് നിർത്തലാക്കിയത് വലിയ തോതിൽ ശ്രദ്ധേയമായി. മാതൃഭാഷയുടെ മാത്രം പല കവികളും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാതൃഭാഷ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവാണ്. ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ സംസ്കാരത്തിന്റെ അന്തസ്സും നിലനിൽപ്പും നഷ്ടപ്പെടും എന്ന സുകുമാർ അരിക്കോടിന്റെ വാക്കുകൾ മാതൃഭാഷയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശക്തമായ പ്രസ്താവനയാണ്. മാതൃഭാഷയുടെ ശ്രേഷ്ഠത ഉളവാക്കുന്നത് ONV കുറുപ്പിന്റെ അമ്മ എന്ന കവിതയിലൂടെയാണ്. ആധുനിക ജീവിത രീതിയുടെ ഒരു ഭാഗമായി ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മാനവരീതിയുടെ ഭാഗമായി മലയാളിയുടെ വസ്ത്രധാരണം വെസ്റ്റേൺ രീതിയിലേക്ക് മാറുകയാണ്. ജീൻസ്, ടോപ്പുകൾ, സ്കേർട്ടുകൾ, ഷർട്ടുകൾ തുടങ്ങിയ മുതലായവയെല്ലാം ഇന്നത്തെ തലമുറയെ വേഗത്തിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഇനിയും മലയാളി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നന്ദി. മാതാപിതുല്യം നാം സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയായ മലയാളത്തെ മറക്കരുത്. പകരം ഞാൻ മലയാളത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അറിയുന്ന മലയാളിയാണ് എന്ന് അഭിമാനിക്കണം. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്ക് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. നമസ്കാരം, ബഹുമാനപ്പെട്ട ജഡ്ജസ്, അധ്യാപകരെ, എൻ്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ. ഞാൻ ജൂലിയ ജോൺ 8ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി. ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മലയാളം മറക്കുന്ന മലയാളി എന്ന വിഷയത്തെ പറ്റിയാണ്. മലയാളം മറക്കുന്ന മലയാളി മാറിയാൽ ഈ ലോകത്ത് മലയാളിയുടെ വേഷം മാറി, സംസ്കാരം മാറി, ഭക്ഷണം മാറി, ഒപ്പം മലയാളിയുടെ മാതൃഭാഷയും മാറിയിരിക്കുന്നു. ജന്മം മുതൽ തന്നെ ഓരോ വ്യക്തിയും അവനവന്റെ മാതൃഭാഷ സ്വന്തമാക്കുന്നുണ്ട്. കേരളം എന്ന നാടിന്റെ മഹത്വം വിളിച്ചൊന്നാണ് നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയായ മലയാളം. അമ്മ എന്ന ഉച്ചാരണത്തോടെ തുടങ്ങിയും അതിന്റെ മഹത്വം വിളിച്ചോതിയും നാം ദേശസ്നേഹം എന്ന പോലെ തന്നെ മാതൃസ്നേഹം വിളിച്ചോതുന്നു. പരമ്പരാഗത വേഷാരീതിയായ മുണ്ടും ജുബയും വെടിഞ്ഞ പാന്റും കൂട്ടും ധരിച്ച മലയാളിക്ക് വെടിഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയെ
രണ്ട് കൈ നീട്ടി സ്വീകരിക്കുവാൻ യാതൊരു മടിയും തോന്നിയില്ല. നാലാളിന് മുന്നിൽ വെച്ച് സ്വന്തം മക്കൾ മലയാള മീഡിയം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമെന്ന് പറയാൻ മലയാളിക്ക് ലജ്ജയാണ്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് തന്റെ മക്കൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നതും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ സ്വയം അഭിമാനിക്കുന്നു. എനിക്കതിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇതൊരു മിഥ്യാധാരണയായിട്ടാണ്. കാരണം ഇന്ന് പല പ്രമുഖരും സ്വന്തം മാതൃഭാഷയിലൂടെയാണ് സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നത പദവിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. നല്ല മലയാള വാക്കുകൾക്ക് പകരം ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ നമ്മുടെ സംസാര ഭാഷയിൽ കയറിക്കൂടിയിരിക്കുന്നു. എന്തിനേറെ പറയണം, സംസാരത്തിൽ അർത്ഥവത്തായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോലും മലയാളിക്ക് അറിയാതെയായിരിക്കുന്നു. അന്തസ്സും അഭിമാനം നോക്കി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ പോയ മലയാളിക്കുന്നു ഇംഗ്ലീഷുമില്ല മലയാളമില്ല എന്ന ഗതികേടാണ്. മറ്റുള്ള ഭാഷകൾ കേവലം ദാത്രമാർ, മർത്യനെ പെറ്റമ്മ താൻ ഭാഷ താൻ എന്ന കവി പാടിയതിന് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തോടുള്ള പ്രസക്തിയെ പറ്റി നാം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇനിയും മലയാളം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. മാതാപിതാക്കളെ നാം സ്നേഹിക്കേണ്ട നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയായ മലയാളത്തെ മറക്കരുത്. പകരം ഞാൻ മലയാളത്തെ അറിയുന്ന മലയാളിയാണ് എന്ന് അഭിമാനിക്കണം. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. യുവതലമുറയിൽ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തെ പറ്റി ഏതാനും വാക്കുകൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവി അവിടുത്തെ കുട്ടികളിലാണ്. എന്നാൽ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവി തകർക്കും വിധം കുട്ടികളിൽ സുലഭമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം. ഏകദേശം 10 മുതൽ 25 വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലം എന്നത് പരിശീലന കാലഘട്ടമാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ശരിയും തെറ്റും ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ട കാലം കൂടിയാണിത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പരിശീലനമാണ് ലഹരി. ലഹരി യഥാർത്ഥത്തിൽ 2 വിധത്തിലുണ്ട്, നല്ല ലഹരിയും ചീത്ത ലഹരിയും. ജീവിതം എന്നത് നല്ല ലഹരിയാണ്, അതുപോലെ സംഗീതം ഉൾപ്പെടുന്ന കലകളും. പക്ഷേ ഇവ കൂടാതെ മറ്റൊരു വിഭാഗം കൂടിയുണ്ട്, മദ്യം, മയക്കുമരുന്ന് തുടങ്ങിയ ചീത്ത ലഹരികൾ. ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം കൂട്ടുകാരുടെ സമ്മർദ്ദം മൂലമാണ്. ചെങ്ങാതി നന്നായാൽ കണ്ണാടി വേണ്ട എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട്. എന്നാൽ ചെങ്ങാതി മോശമായാലോ? മറ്റു കുട്ടികൾ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ നാം അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ സമ്മർദ്ദം മൂലമായിരിക്കാം നാം അത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ലഹരി ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒരു പരിധിവരെ നിർത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് നമ്മെ ഇതിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ അതിൽ വീണ്ടും അടിമപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് എത്തിച്ചേരുക. ലഹരി ആദ്യം ഒരു മിഠായിയുടെ രൂപത്തിൽ, അതും സൗജന്യമായിട്ടും, പിന്നീട് വരും തോറും അതിന് പൈസ വർദ്ധിക്കുന്നു. പൈസ നമുക്ക് ലഭിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നാം പല കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്നു. അവസാനം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വരെ എതിരാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്കൂളിലെ 100 മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ യാതൊരു ലഹരി വസ്തുക്കളുടെയും വിൽപ്പന പാടില്ല എന്ന് നിയമം വന്നത്. എന്നാൽ ലഹരി ഇതിൽ നിന്ന് മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ ആ ദിവസം നടന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറയാനുള്ള വേദി അത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നാൽ പണ്ടൊക്കെ നാം അച്ഛനോടും അമ്മയോടും അരമണിക്കൂറെങ്കിലും സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നത് കുറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നു. തന്റെ ആ ദിവസം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിച്ചാൽ അത് ആരോടും പറയാൻ നാം തയ്യാറാകുന്നില്ല. എന്നാൽ അന്ന് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എടുത്ത് അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിലെ ശരിയേത് തെറ്റേത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ശരിയായ വഴി നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി വരുന്ന തലമുറ ലഹരി അടിമപ്പെട്ട തലമുറ എന്നറിയപ്പെടുന്നതിന് പകരം ലഹരി കീഴ്പ്പെടുത്തിയ തലമുറ എന്നറിയപ്പെടാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. നമസ്കാരം. ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് മലയാളം മറക്കുന്ന മലയാളി എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ്. മറ്റുള്ള ഭാഷകൾ കേവലം ദാട്ടിമാർ, മർത്തനു പെറ്റമ്മ തൻ ഭാഷ താൻ എന്ന വെള്ളത്തോളിന്റെ ഈ വാചകങ്ങൾ നമുക്ക് വലിയൊരു തിരിച്ചറിവാണ് നൽകുന്നത്. മലയാളം മറക്കുന്ന മലയാളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെറ്റമ്മയെ മറക്കുന്ന മക്കൾ എന്നാണ് അർത്ഥം. മലയാളികളുടെ മാതൃഭാഷയായ മലയാളത്തെ ഇന്ന് മലയാളികളാൽ തന്നെ അവഗണിക്കപ്പെടുകയും അപമാനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചകളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ജനനം മുതൽ തന്നെ ഓരോ വ്യക്തിയും സ്വന്തമാക്കുന്നതാണ് അവന്റെ മാതൃഭാഷയെ. കേരളം എന്ന നാടിന്റെ മഹത്വം വിളിച്ചോതുന്നത് അവിടുത്തെ മാതൃഭാഷയായ മലയാളം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ 4 ആളുകളെ മുൻപിൽ വെച്ച് തങ്ങളുടെ മക്കൾ മലയാളം മീഡിയം സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ മലയാളികൾക്ക് ഇന്ന് ലജ്ജയാണ്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് തങ്ങളുടെ മക്കൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നതും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നതെന്നും പറയുമ്പോൾ അവർ സ്വയം അഭിമാനിക്കുന്നു.
മലയാള വാക്കുകൾക്ക് പകരം പല ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളുമാണ് നമ്മുടെ സംസാര രീതിയിൽ കടന്നുകൂടിയിരിക്കുന്നത്. എന്തിനേറെ പറയണം, സംസാരിക്കുമ്പോൾ അർത്ഥവത്തായ മലയാള വാക്കുകൾ പറയാൻ പോലും മലയാളികൾക്ക് ഇന്ന് കഴിയാതെയായിരിക്കുന്നു. അന്തസ്സും അഭിമാനവും നോക്കി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ പോയ മലയാളികൾക്ക് ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷുമില്ല മലയാളവും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. വായനയിൽ വന്ന കുറവാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം. മാതാവിന് തുല്യമായി നാം സ്നേഹിക്കേണ്ട നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയെ നാം മറന്നു പോകരുത്. പകരം ഞാൻ മലയാളം അറിയുന്ന മലയാളിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. മാന്യ സദസ്സിന് വന്ദനം. ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് ലഹരിയുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം. ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗത്തെ പറ്റി ഏതാനും വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുവാനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവി അവിടുത്തെ കുട്ടികളിലാണ്. എന്നാൽ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവി തകർക്കും വിധം കുട്ടികളിൽ സുലഭമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് ലഹരിയുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം. സംസ്ഥാനത്തെ നഗരങ്ങളിൽ മുതൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ വരെ ലഹരിയുടെ ഉപയോക്താക്കളും വിൽപ്പനക്കാരും ഉണ്ടെന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. വലിയ നഗരങ്ങൾ വലിയ ലഹരി വലയിൽ മയങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ലഹരിയുടെ ആവശ്യക്കാരിലേറെ കൗമാരം പിന്നിടാത്തവരാണ്. വെറും ഒരു രസത്തിന് തുടങ്ങി പിന്നീട് അടിമകളായി മാറുന്നവർ. നിമിഷ നേരത്തെ സുഖത്തിനു വേണ്ടി ജീവിതകാലം മുഴുവനുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളെ തകർക്കാൻ മനുഷ്യൻ എന്തിനു തയ്യാറാകുന്നു? ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, ലഹരി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സുഖമാണ് നൽകുന്നത്? അത് വെറുമൊരു ജീവൻ കൊല്ലി ആയുധം മാത്രമല്ലേ? കുടുംബ വഴക്ക്, കൂട്ടുകെട്ട്, ചുറ്റുമുള്ളവരോടുള്ള വാശി, പഠനത്തോടുള്ള പേടി എന്നിവയായിരിക്കാം ഇവരെ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ എന്തു പ്രശ്നം വന്നാലും ഇവർ അഭയം തേടുന്നത് ലഹരിയിലേക്ക്. എന്നാൽ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളോട് പൊരുതി വിജയം നേടുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ലഹരി എന്നിവർ അറിയുന്നില്ല. ലഹരിക്കിടയിൽ പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടെന്ന വിവരം കേരളത്തെ ഒന്നാകെ ഞെട്ടിക്കുന്നു. അല്ല, ലഹരിയിലേക്ക് ഒഴുകിത്തീരാനുള്ളതല്ല നാം പുതുതലമുറ. ജീവിതത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം മുഴുവനായി നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ചെറുപ്പക്കാരെയും താലോലിച്ച് വളർത്തി വലുതാക്കിയ മക്കളെ കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ തകർന്നടിയുന്നത് കാണുമ്പോൾ തേങ്ങുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാരെയും അല്ല കേരളം കാണേണ്ടത്. നാളെയുടെ പ്രതീക്ഷകളെ തകർക്കാൻ നാം ലഹരി മരുന്ന് സംഘങ്ങളെ അനുവദിച്ചുകൂടാ. ഈ വലിയ ലക്ഷ്യത്തിന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൈകോർക്കാം. കുടുംബവും സർക്കാരും സമൂഹവും കൂടി സൃഷ്ടിക്കുന്ന സംരക്ഷണ മതിൽക്കെട്ടുകൾക്ക് മാത്രമേ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ലഹരിയുടെ വലയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. സുദൃഢമായ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കാനുണ്ട്. നരകവാതിൽ കടന്നുള്ള ലഹരിയുടെ യാത്രയെ തടുത്തു നിർത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടെന്ന് മറക്കാതിരിക്കാം. ഉണരാം, ഉയരാം ലഹരിക്കെതിരെ എന്ന ആപ്തവാക്യം ഏവരെയും ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. മാന്യ സദസ്സിന് വന്ദനം. ഞാനിന്നിവിടെ നിങ്ങൾക്കുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആർഭാടത്തിൽ മുങ്ങുന്ന ആധുനിക സമൂഹം എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ്. 7000-ലധികം ആഡംബര കാറുകളും സ്വർണം കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച കൊട്ടാരങ്ങളുമുള്ള പുർണെ സുൽത്താനെ പറ്റി നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ലോകത്തിലെ സമ്പന്നനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊട്ടാരങ്ങളും എല്ലാം സ്വർണം കൊണ്ട് ഉള്ളതാണ്. എന്തിന്, ശൗചാലയം പോലും സ്വർണം കൊണ്ട് പൂശിയതാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ നാം അത്ഭുതപ്പെട്ടേക്കാം. സമ്പന്നർ അവരുടെ സമ്പത്തിലൂടെയാണ് അവരുടെ ആർഭാടം കാണിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നാം നമ്മുടെ ഇല്ലായ്മയിലും വെല്ലായ്മയിലും സമ്പത്തുള്ളവരെയും താരങ്ങളെയും ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആർഭാടം കാണിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക നിലനിൽപ്പിന് അപ്പുറമുള്ള ബ്രാൻഡഡ് വസ്തുക്കൾ മേടിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നാം മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളിലും അവർ ആർഭാടം കൊണ്ടുവരികയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം വളരെ പ്രധാനമുള്ളതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര വിലയുള്ളതുമാണ്. ആർഭാട ജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ച് നമുക്ക് നല്ലൊരു ലളിതമായ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. മാന്യ സദസ്സിന് വന്ദനം. ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം മലയാളം മറക്കുന്ന മലയാളി. കേരളം ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്. കാടും പുഴയും മലയും മരവും ഒക്കെ കൊണ്ട് സമ്പന്നമായത്. നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടുള്ള ശുദ്ധവായു, ശുദ്ധജലം എല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള
ഇപ്പോൾ കേരളം ഓരോ നിമിഷവും പരിവർത്തനപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. സമസ്ത മേഖലകളിലും നൂതന ആശയങ്ങളും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വളർച്ച കൊണ്ടും സാംസ്കാരികമായുള്ള ഉന്നതികൾ കൊണ്ടും നവോത്ഥാന കിരണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി മുന്നേറുന്ന കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് മലയാളം മറക്കുന്ന മലയാളി. ഇവിടെയാണ് നാം ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. എന്തുകൊണ്ട് മലയാളം മങ്ങിപ്പോകുന്നു എന്നൊരു വിഷയം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. ഭാഷ ഒരു ആശയോപാധിയാണ്. ഏതൊരു മനുഷ്യനും അവന്റെ ചിന്തയുടെ ലോകത്തു നിന്നും ആശയങ്ങളെയും ആദർശനങ്ങളെയും പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ ഭാഷ കൂടിയേ തീരൂ. നാം ഏവരുടെയും മാതൃഭാഷയാണ് മധുരമൂർന്ന മലയാളം. കുഞ്ഞിന് മാഷി പാടിയതുപോലെ 51 അക്ഷരവുമല്ല 56 അക്ഷരവുമല്ല എന്റെ മലയാളം. മലയാളം എന്ന 4 അക്ഷരവുമല്ല. അമ്മ എന്നൊരൊറ്റ വാക്കാണ്, മണ്ണ് എന്നൊരൊറ്റ വാക്കാണ് എന്റെ മലയാളം. എന്നതുപോലെ നമ്മുടെ മാതൃഭാഷ നമ്മുടെ അമ്മയും മണ്ണുമാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഓരോ മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവണം. മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും കൂട്ടിക്കലർത്തിയുള്ള മംഗ്ലീഷും ഉച്ചാരണ ശുദ്ധിയില്ലായ്മയും ഇംഗ്ലീഷിനോടുള്ള അമിതാസക്തിയും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പദങ്ങളുടെ അവ്യക്തതയും തുടങ്ങി നിരവധി കാരണങ്ങൾ മലയാള ഭാഷയുടെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. മലയാളം മറക്കുന്ന മലയാളിയാണ് മലയാളത്തിന്റെ ശാപം. 6 മലയാളിക്ക് 100 മലയാളം, അര മലയാളിക്ക് 1 മലയാളം, 1 മലയാളിക്ക് മലയാളമില്ല എന്ന കുഞ്ഞിനി മാഷിന്റെ വരികൾ പോലെ മലയാളിക്ക് ഇന്ന് മലയാളമില്ല. മാറുന്ന ജീവിത രീതിയും സാഹചര്യങ്ങളും മലയാളത്തെ മറക്കുവാനും അവഗണിക്കാനും ഇടയാക്കി. ഒരു 50 വർഷം മുന്നുള്ള മലയാളിയല്ല ഇന്നത്തെ മലയാളി. അന്നത്തെ മലയാളമല്ല ഇന്നത്തെ മലയാളം. ഭാഷയിൽ, സംസ്കാരങ്ങളിൽ, ഭക്ഷണ രീതിയിൽ, സാമൂഹിക സമീപനങ്ങളിൽ, രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിൽ തുടങ്ങി എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മലയാളി മാറി. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതി സമൂലമായ ഒരു മാറ്റം വന്നാലേ നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സ്ഥാനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. മിണ്ടിത്തുടങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പിഞ്ചിളം ചുണ്ടിന്മേലമ്മിഞ്ഞ പാലോടൊപ്പം അമ്മ എന്ന 2 അക്ഷരമല്ലയോ സമ്മേളിച്ചിടുന്നു ഒന്നാമതായി. മറ്റുള്ള ഭാഷകൾ കേവലം ധാത്രിമാർ, മർത്യനു പെറ്റമ്മ തൻ ഭാഷ താൻ. എന്നാൽ ഇന്ന് മലയാളം മരണം മന്ത്രിക്കുകയാണ്. ചരിത്രത്തോളം പഴക്കമുള്ള മലയാളം ഇന്ന് ചരമമടയുകയാണ്. മേഘ സന്ദേശവും താളിയോലങ്ങളും പത്രത്താളുകളും എഴുത്തുമൊക്കെ വാട്സാപ്പ്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, ട്വിറ്റർ എന്നിവയ്ക്ക് മുമ്പിൽ വഴിമാറുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയും മറ്റു ഭാഷയ്ക്ക് മുമ്പിൽ വൈകാതെ തന്നെ അടിയറവ് പറയേണ്ടി വരും. മലയാളം നമ്മുടെ അഭിമാനമാണ്. അത് നമ്മുടെ സംസ്കാരമാണ്. ആത്മാവിന്റെ അനുഭവത്തിന്റെ ഭാഷയാണ് മലയാളം. മലയാളം ഇനിയും തിരിച്ചു വരും. തീർച്ചയായും നാറാട്ടുഭ്രാന്തിന്റെ ഈ വരികൾ നമുക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്നു. ഈ സ്വാർത്ഥ സിംഹാസനത്തെ കടലെടുക്കും. അതിൽ നിന്നൊരു പുതിയ തലമുറ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയെ മലയാളത്തിന്റെ മാധ്യമത്തെയും അതിന്റെ ബഹുസ്വരതയും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ മലയാളം തീർച്ചയായും ലോകത്തിനു മുമ്പിൽ അഭിമാനത്തോടെ തലയുയർത്തി നിൽക്കുമെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. ഈ സമയവും കടന്നുപോകും എന്ന പ്രശസ്തമായ വാക്യമാണ് നമുക്കിവിടെ പ്രചോദനമാകുന്നത്. ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാനും പരസ്പര സഹായ സഹകരണങ്ങളുടെ മുന്നേറാനും ലോകം തയ്യാറാകുമെങ്കിൽ നന്മയുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും മറുപക്ഷയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ സന്നദ്ധരാകുമെങ്കിൽ ഈ തമസിനപ്പുറത്ത് പ്രതീക്ഷയുടെയും പ്രത്യാശയുടെയും വെളിച്ചത്തിന്റെയും തുരുത്തുകാണ് എന്ന് നാം പറയുക. നന്ദി, നമസ്കാരം. आज के सत्र के लिए मेरा विषय है कि अनुशासन का महत्व क्या है और हम सभी के लिए इसका पालन करना कितना महत्वपूर्ण है. अनुशासन होना हर मनुष्य की जीवन में बहुत ही महत्व का होता है. अनुशासित व्यक्ति के अंदर आज्ञाकारी का गुण होता है. अनुशासन पूरे जीवन में बहुत ही महत्व का होता है और साथ ही सभी कार्य में इसकी जरूरत होना बहुत ही आवश्यक है. किसी भी प्रोजेक्ट पर अगर हम अपने वरिष्ठ की आज्ञा का पालन नहीं करते तो हमें आगे चलकर परेशानियों को सामना करना पड़ता है
और हमें असफलता प्राप्त होती है। यही वजह है कि हर मनुष्य की जिंदगी में होना जरूरी है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए। अनुशासन हमारे दिनचर्या में रोज की दिनचर्या में होना जरूरी है। सुबह जल्दी उठकर पानी पीकर शौचालय जाना चाहिए, फिर दांतों को साफ करके नहाना चाहिए और नाश्ता करने के बाद स्कूल जाना चाहिए। हमें स्कूल में समय पर पहुंचा जाना चाहिए और अच्छे से यूनिफॉर्म और तैयार होकर जाना चाहिए। जिस व्यक्ति में अनुशासन है वह जीवन में कई सारी उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद। आपके सामने भारत में शिक्षा के स्थान के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। भारत में शिक्षा का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है और ये किसी भी देश के प्रगति का आधार है। 11 नवंबर को हर साल हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर मानते हैं। ये दिन भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर मनाया जाता है। मौलाना आजाद का मानना था कि भारत में सभी को समान शिक्षा मिलनी चाहिए और वो इस बात की समर्थक थे कि एक व्यक्ति के विकास में शिक्षा बहुत जरूरी है। भारत में शिक्षा का उतना ही महत्व है जितना जीवन में पानी का। शिक्षा का समय सभी के लिए सामाजिक और वैज्ञानिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण समय माना जाता है। भारत की शिक्षा अन्य देशों में भी बहुत महत्व दिया जा रहा है। शिक्षा एक व्यक्ति के ज्ञान और भाषण में सुधार लाता है। ऐसे में एक पढ़े लिखे आदमी को अच्छी नौकरी मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है और हमारी दुनिया रहने के लिए और एक बेहतर जगह बनाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। भारत के विकास में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे भारत दुनिया में 33वें स्थान पर आता है और भारत की शिक्षा लेकर अन्य देशों में जाकर बहुत बड़े बड़े स्थान भी प्राप्त किए हैं। एक व्यक्ति और एक देश के विकास में शिक्षा बहुत जरूरी होता है। शिक्षा के मामले भारत 35वें स्थान पर आता है और पिछले साल 40वें स्थान पर था और दुनिया के दूसरे बड़ी शिक्षण माध्यम के तौर पर देखो तो हमारे भारत 7वें स्थान पर आता है और 50 देशों के मुकाबले हमारे भारत दूसरे स्थान पर। और हमारे भारत में 225 मिलियन लोग शिक्षा लेने वाले छात्र हैं और आजादी के बाद हमारी शिक्षा के क्षेत्र में कई सारे बदलाव भी आए हैं। शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा कई सारी योजनाएं भी चलाई गई हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, इंदिरा महिला योजना, बालिका समृद्धि योजना, ऐसे कई सारी योजनाएं भी चलाई गई हैं। परिवार और समाज की उन्नति में शिक्षा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एक शिक्षित जनता ही देश और समाज में खुशहाली ला सकती है। इसीलिए भारत में शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। धन्यवाद। गुरुजनों और मेरे प्यारे मित्रों, नमस्ते। मैं आज आप सबके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करना चाहती हूँ। वो है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण हमारे भारतीय सरकार के एक बहुत बड़ा कदम है। महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य यह है कि महिलाएं अपने जीवन के नियंत्रण रखें, विकल्प और निर्णय ले पाए, संसाधनों और अवसरों तक समान पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। इसमें एक ऐसी वातावरण बनाना शामिल है जहां महिलाएं पुरुषों के साथ समान स्तर पर समाज और अर्थव्यवस्था में भाग ले सके और जगह उनकी आवाज सुनी जाए। महिला सशक्तिकरण आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक सहित कई रूप ले सकते हैं। महिला सशक्तिकरण का एक लक्ष्य एक ऐसी दुनिया की निर्माण है जहां महिलाएं अपना लिंग के आधार पर भेदभाव और सीमाओं के बिना अपना जीवन शक्ति और स्वतंत्रता में जी सके।
महिला सशक्तिकरण 5 प्रकार की है। शैक्षिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण और स्वास्थ्य सशक्तिकरण। अंत में महिला सशक्तिकरण सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए अत्यधिक आवश्यक है। जब महिलाएं सशक्तित होती हैं तो वे अपने परिवार और देश के लिए विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए हमें महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित होकर काम करना जरूरी है। यही शब्दों में मैं मेरा लघु भाषण समापन कर रही हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम सावियो 10 कक्षा में पढ़ता है। आज मैं तुम्हें के पास भारत के शिक्षा की स्थिति में समझा करता है। भारत का शिक्षा बहुत अच्छा है। हमारे भारत सरकार के स्कूल में मुफ्त यूनिफॉर्म, मुफ्त पुस्तक देता है। हमारे बच्चों के लिए भारत सरकार नई योजना समझना करता है। इसके उदाहरण है भारत शिक्षा विकसन करने योजना और सभी कार्य। हमारी भारत सरकार का स्कूल बहुत अच्छा है। इसमें खेलने और विद्या करने के लिए बहुत अवसर देता है। हमारे भारत सरकार के विद्यालय में नया अवसर देता है। डिजिटल विद्यालय और निधि विद्यालय देता है। हमारे भारत विद्यालय में पैसे की आवश्यकता नहीं होता है, इसलिए हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए पैसा का आवश्यकता नहीं होता है। हमारे भारत सरकारी स्कूल में हमें को पढ़ने के लिए पैसा नहीं चाहिए। हमारे भारत सरकार हमारे पढ़ने के लिए पैसा देता है, इसलिए हमारे विद्यालय में बहुत अच्छा है। हमारे भारत सरकार में पढ़ने के व्यवसाय प्राइमरी, प्री प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी है। इसमें 74% लड़का होता है। इसमें 85% पुरुषों, 74% स्त्रियों होता है। इस बारे में हमारे भारत का व्यवसाय होता है। हमारे बच्चों है हमारे भारत का व्यवसाय होता है, इसलिए हमारे भारत सरकार को सैल्यूट दीजिए। धन्यवाद। मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। मैं आज भारत की शिक्षा के बारे में बात करने वाला हूँ। भारत की शिक्षा बहुत अच्छा है। भारत के शिक्षा में कुछ काम बाकी है, फिर भी वहाँ 74% देर होते हैं। उनके पुरुषों के देर 82.5% होते हैं। उनकी स्त्रियों के देर 75.5% होते हैं। एक देश की प्रतीक्षा उनके बच्चे में होते हैं, इसलिए शिक्षा बहुत अत्यावश्यक होते हैं। यह सच है कि हमारे भारत में शिक्षा बहुत अच्छा नहीं होते। एक सच भी है कि हमारे भारत में शिक्षा के बिना भी हम जानवर से भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए हमको शिक्षा बहुत अत्यावश्यक है। एक व्यक्ति को उनके लिए शिक्षा बहुत अत्यावश्यक होते हैं। ये शिक्षा उनके आत्मविश्वास देते हैं और उनके अच्छे और बुरी चीज का पता देते हैं। हमारे माता पिता हमारे शिक्षा के लिए बहुत आशीर्वाद होते हैं। धन्यवाद। കുറച്ച് പേരൊക്കെ സെയിം ആയിട്ടുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു, എന്നാലും അതിൻ്റെ ആ വോയിസ് മോഡുലേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആ പ്രസൻറ്റേഷനെ മുഖത്ത് നോക്കി കുറേ പേര് മുകളിലൊക്കെ നോക്കി പ്രസംഗിച്ചു. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. കുറേ പേരൊക്കെ അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഞങ്ങളെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് എന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് പേരൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. എന്നാലും നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു, ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തു. പെട്ടെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇത്ര ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സിമ്പിളായിട്ടൊന്നും പറയാനായിട്ട് നിങ്ങളായിട്ടില്ല. ഒരു നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തു, നന്നായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു.
എനിക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതായിട്ടാണ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത്. നിങ്ങളിത് കളയരുത്, നിങ്ങളുടെ ഈ കഴിവ് ഇത് നിങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് വായിക്കണം, എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വായിക്കണം. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നല്ലൊരു അറിവ് നിങ്ങൾ നേടിയെടുക്കണം. ബ്രദർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ബ്രദറിന് കൈമാറുന്നു. Okay, children, anyway, your performance okay, let us see who will score the mark here. Okay, so I take this opportunity to thank Father Bibin as well as Brother Joel. So both of them are coming from Riyadh side. There is a narcotics center there, where is their de-addiction center is there. They are working there, so with the people those who are coming there. So from this St. John's family, I extend my heartfelt thanks to both of them for having come over here. For Bibin as well as Brother Joel. Okay, give them a good clap of applause. So I'm going to announce the result of the program there now. Please give me them. For English category 1, I request a father please kindly give the memento to them. For English category 3rd and 4, category 1, class 3 and 4. First goes to Krishnavarda P. Nishad of Green Emerald. Second goes to Ageless Shaitan of Fellow Sapphire. Malayalam first goes to P.N. Berikicheri of Green Emerald. Second goes to Jasral Jija of Blue Diamond. Category 2, standard 5, 6, 7. English, first goes to Ishana K.S. of Green Emerald. Second goes to Anfiona Johnson of Blue Diamond. Malayalam first goes to Aneha Baiju of Yellow Sapphire. Second goes to Anjon Joffrey of Green Emerald. Certificate to brother. Malayalam, Aneha Baiju and Anjon Joffrey of Green Emerald. Second. Category 3, standard 8, 9, 10, English first goes to Karista Rodney of Green Emerald. Second goes to Aneya Baiju of Red Ruby. Malayalam first goes to Ayana Maria Baby of Green Emerald. Second goes to Andros Shajan of Green Emerald. Hindi oration first goes to Hindi, Neha Ganesh of Green Emerald. Second goes to Nakshatra Shichu of Red Ruby. And the best orator that goes to Ayana Maria Baby.
This participation certificate will be given to you.